So for doing this, for doing that, we need to have some steps to follow. So coming to the first step, so remember, these steps should be remembered, memorized by you, because for solving the problem, these steps are very important. So here step 1, check whether the given grammar is in CNF or not. So if you want to convert the grammar into the Greibach normal form, first it should be in Chomsky normal form. That is the first point. And what is the step 2? Replace all variables of the CFG with the A1, A2, so on done. So we need to rename all the variables with the A suffix 1, 2, 3, 4 like that in some ascending order. Okay. And after that, after replacing based on the suffixes of the LHS variable and based on the suffix of the variable which is present first in the RHS of the production, we need to have we need to categorize each production into one of the 3 cases. So what are such cases? Either it may belong to either I less than j case, or it may belong to I greater than j case, or I is equal to j case. Okay. So if at all a particular production belongs to I less than j case, so if at all the production belongs to I less than j case, then there is no need to further alter the production. We can leave the production as it is for now. Okay. So if at all, if it belongs to I greater than j production, so if it belongs to this I greater than j production, first we need to replace AJ with its productions. So from the given grammar, we can have productions of AJ, and we need to take such productions and we need to replace it instead of AJ here. Okay. We know how to replace the productions, and in the last class we have seen all about all these things, right? And next, the third case is I is equal to j case. So if at all I is equal to j, then which means that there exists a left recursion and which needs to be eliminated. So how to eliminate the left recursion? In the sense, we need to introduce the new variable z in this particular way. So we need to introduce a new variable, and thereby we need to introduce 2 more productions of this particular form. సో పైన చెప్పిన కేసెస్ అన్ని మీరు ఈజీగానే చేయగలుగుతారు. ఈ కేసులో ఈ జెడ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే దగ్గర లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ యూ మే ఫేస్. సో ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, రాంగ్ ఎంట్రీ చేయొచ్చు అంతే. Nothing clumsiness is there in this problem. Nothing difficult is there here. Only thing is, while introducing the Z and while creating the new productions, you should be very careful and you shouldn't do any mistakes here, right? So many of the students generally did mistakes at this particular case. అంటే ఒక వేరియబుల్ బదులు ఇంకో వేరియబుల్ పెట్టడం, like that silly mistakes many of you may do. Okay. And repeat step 3 until we reach the productions of the form A tends to A alpha. Okay. So I think is there anybody having any doubts in this particular process? Can I proceed to the can I proceed to example? Or you have any doubts? మీకు ఇక్కడ ఏ డౌట్స్ లేవంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ కి ప్రొసీడ్ అవుతాను. Emma, anybody having any doubts here, or I can proceed to the example? Okay. So consider an example. S tends to AA or 0. A tends to SS or 1. Okay. So convert this or normalize this grammar using Greibach normal form. So what is the first step to do? What is the first step?
First step ఏంటమ్మా? Checks whether it is in Chomsky normal form or not. So check for so ఎలా ఉంది ఇచ్చిన grammar? Is it in CNF or we need to convert it into the CNF? CNF, ma'am. CNF లోనే ఉంది. It looks like because we have variables of length 2 in the RHS. That's why it is in CNF. So we need to write here the given grammar is already in CNF. Context free grammar is already in CNF. Okay. Next, coming to step 2. Step 2. What is step 2? Step 2 ఏంటి? Replace all variables with A1, A2 and so on. Replace all variables with, I can write AI in some descending order or ascending order కదా. మీరు ఇక్కడ స్టెప్ ని ఇన్ బ్రీఫ్ మీరు ఎలా అయినా రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం రీప్లేస్ చేసి ఒక్కొక్క దానికి రీనేమ్ చేసుకుంటాం. లెట్ మీ టేక్ దట్. సో రీప్లేస్, here I am going to replace S with AI, and next I am going to replace A1, and next I am going to replace A with, ఇది రీప్లేసింగ్ యారో అంటే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో, ఇలా పెడదాం. ఏనేమో A2 తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను అంతే కదా, ఆ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అవర్ న్యూ గ్రామర్ ఈస్ A1 tends to A2, A2 or 0. Next, similarly, A2 tends to A1, A1 or 1. So this is our new grammar. Okay, we are going to replace that. We have replaced it successfully. Next, what is step 3? Replace చేసేసాం కదా, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దాంట్లో? What is step 3? We need to map each and every production to any of the 3 cases. Okay, దానికి ఏం చెప్పుకున్నాం స్టెప్ 3 కి? Okay, the production should be in which form? AI tends to AJ beta. So every production, we need to map every production with this form. AI tends to AJ beta. So we need to now check I and J production, I and J values. So we need to map each production to any of the 3 cases. So consider the first production. What is the first production? A1 tends to A2, A2, 0. So I am considering the first production. So what is I here? What is I and J values? I is 1 and J is 2. 2. So I is 1 and J is 2, and here I is less than J. So I is less than J అంటే అది ఏ కేస్ కి సంబంధించింది చూడండి ఒకసారి. It belongs to which case? First case, ma'am. First case. So first case అయితే ఏం చేయాలి మనం? Then leave the production as it is. So first for this time we can leave it. Later we can modify it. So leave the production for now. ప్రస్తుతానికి మనం దాన్ని వదిలేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మా మిగతా వాళ్ళందరూ ఉన్నారా? ఒకళ్ళే ఉన్నారా క్లాస్లో? జస్ట్ లెట్ మీ నో. ఒకళ్ళే ఉంటే నేను చార్లతకు సపరేట్ గా కండక్ట్ చేసేసుకొని చెప్పేస్తాను. మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నట్టేనా క్లాస్లో? కెన్ ఐ ఫీల్ లైక్ దట్? Leave the production for now. So let's consider another next production. Just a second.
What is the next production? A2 tends to A1. A11 or 1. A11 or 1. Yeah. This is the next production. Okay. What is I here? 2, ma'am. J I equals to 2, comma J is equal to 1. 1. Therefore, Comes here, in the case 2. yes, I greater J than greater kabatti, yeah, it J comes in greater the, than. J greater I, than I. yes, I less than, I greater than J. I greater than, yeah, I greater than J kabatti. Now what we Case need to 2, do? ma'am. Yeah, we need to, Replace AJ its production. yeah, replace AJ అంటే ఏంటి ఇక్కడ A1 with its productions. సో A1 బదులు దాని ప్రొడక్షన్స్ తో A1 ని రీప్లేస్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్షన్స్ ఆఫ్ A1 ప్రొడక్షన్స్ ఏమున్నాయి? A2 and 0, ma'am. A2 or 0 is the productions of A1. సో మనం A1 ప్లేస్ లో ఈ A2 అయినా రీప్లేస్ చేయొచ్చు, 0 అయినా రీప్లేస్ చేయొచ్చు. మనకు 2 kinds of productions ఉన్నాయి కాబట్టి. సో నౌ therefore A2 becomes, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ హియర్. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ పెట్టేసుకోండి. ఫస్ట్ స్పేస్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు A1 ప్లేస్ లో మనం రీప్లేస్ చేయాలి. A1 ప్లేస్ లో రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి అక్కడ? 1, ma'am. వీఆర్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ విత్ ఫస్ట్ A1. సెకండ్ A1 తో రీప్లేస్ చేయట్లేదు మనం. Okay. Because we are only focusing on the variable which is present in the present first in the RHS. RHS లో ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ అయిన వేరియబుల్ మీదే మనం ఫోకస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ A1. దిస్ వన్, నాట్ దిస్ వన్. దాని తర్వాత A1 ఉండొచ్చు, A2 ఉండొచ్చు, we don't care. So we need to replace A1. Let me take the spotlight. We need to replace this particular A1 with this A2 or A0. And we need to write remaining thing as it is. We need to write remaining thing as it is. So for this, what I can do, let me just wait. So here I'm leaving some space. A2 tends to A1. I have write as it is. ఇది ఒక ప్రొడక్షన్ ఏంటి? A2 tends to A1 అనేది ఒక ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ A2 tends to మళ్ళీ స్పేస్ పెట్టేసి నేను A1 అని పెడుతున్నాను, ఆర్ 1 అని పెట్టాను. అంటే నేను డైరెక్ట్ గా కూడా రాయొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు చిన్న ఈక్వేషనే కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. తర్వాత కొంచెం లెందీ ఈక్వేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి టైంలో డైరెక్ట్ గా రాస్తే మనకి సరిపోదు, ప్లేస్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో ఇక్కడ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్. నేనేం చేశాను, జస్ట్ ఇక్కడ A1 ఉంది కదా, ఈ A1 ని 2 times రాసుకున్నాను. ఈ 1 ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేసుకున్నాను. ఎందుకు 2 times రాసుకున్నానంటే ఈ A1 కి ఈ పర్టికులర్ A1 కి నాకు 2 ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి. నాకు 2 ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను 2 వాల్యూస్ తో దాన్ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు. అందుకని నేను 2 తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏ వాల్యూస్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ A1 బదులు A2 తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ A1 బదులు 0 తీసుకోవచ్చు. సో మై న్యూ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ A2 implies A2 A1 or 0 A1 or 1. ఇది అర్థమైందా? Yes, ma'am. జస్ట్ మీరు జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద సపోజ్ what is our production? A2 tends to A1 or 1. Just you need to forget about all this stuff. మీకు A1 తర్వాత ఏముంది అనేది మీకు అనవసరం. ఓకే, what you can do is you need to replace A1 productions. లేదు అంటే ఇలా చేయండి, ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి A2 tends to, సో ఫస్ట్ A1 ప్రొడక్షన్ ఏంటి అంటే A2 కదా, A2
అండ్ సెకండ్ A1 ప్రొడక్షన్ ఏముంది, 0 ఉంది, 0. సో ఫస్ట్ ఇలా తీసుకోండి, అంటే A2కి A1 కి 2 ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 ప్రొడక్షన్స్ ని ఇక్కడ రాసేసుకున్నాం. సో ఫాలోడ్ బై వి నీడ్ టు రైట్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్ లో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇది కదా, ప్రొడక్షన్ లో రిమైనింగ్ పార్ట్ A1, ఇక్కడ కూడా A1 రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకా లెఫ్ట్ ఓవర్ థింగ్ 1 as it is we can write here. ఇది అర్థమైందా? ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఇది చాలా చిన్న రీప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతే ఇంకా పెద్ద రీప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి, అక్కడ ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. మా is it clear to all? Please respond. Yes, ma'am. Okay. So ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాము, యాజ్ ఇట్ ఈస్ లీవ్ చేసేసాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం, అది కేస్ 2 కి ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం చేంజ్ చేసాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు మనకున్న 2 ఈక్వేషన్స్ అయిపోయినాయి, 2 ప్రొడక్షన్స్ అయిపోయినాయి, 2 ప్రొడక్షన్స్ తో చేసాం. అండ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టెప్ 4 ఏంటి, వీ నీడ్ టు రిపీట్ స్టెప్ 3 మెనీ టైమ్స్ అంటిల్ వీ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్మ్. సో మనకి కావాల్సిన ఫార్మేట్ వచ్చేంత వరకు వీ నీడ్ టు రిపీట్ ఇట్. ఓకే, సో అగైన్ హియర్ we need to repeat it, right? So again here we need to consider the variable present in LHS and RHS of the production. So what is I here and what is J here? In the new production which I got, what is I here and what is J here? I equals to 2, J equals to 2, ma'am. So I is equal to 2 and J is equal to 2. I is equal to 2, J is equal to 2. That means I is equal to J. So it belongs to which case? Third case, ma'am. Third case. I is equal to J means it belongs to third case. So third case aithe enti em cheyali, what we need to do here? If it belongs to third case, what we need to do? It means that there exists a left recursion. Yes, we need to eliminate that left recursion. So left recursion వచ్చినట్టు అర్థం, అండ్ దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో లెఫ్ట్ రికర్షన్ ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్ లో అస్యూమ్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్మెట్ we need to assume? Some AI tends to AJ, beta and alpha. AJ, beta or alpha. So we are assuming that equation is in this particular form. Okay, and we need to introduce 2 new variables. We need to introduce Z, and with Z we need to introduce 2 new productions. So what are all the new productions we need to add here? Z tends to something. What is that? Beta or beta Z. Z tends to beta or beta Z. Beta Z. Next, AI tends to AI tends to alpha or alpha Z. alpha or alpha Z. Z. Yes, Z. ma'am. Yes. So ఈ రెండు ప్రొడక్షన్స్ ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ AI? In our example, what is AI? AI and A2. Yes, AI is A2. And next, what is beta here? A2, A1, ma'am. Very good, very good. So beta is A2, A1. And next, what is alpha here? 0, A1 and 1. Very good, very good. 0, A1, 1 is nothing but the alpha. So first మనం AI ఏంటి, బీటా ఏంటి, ఇవన్నీ రాసేసుకుంటే సగం క్లారిటీ వచ్చేసినట్టే. Now our task is to replace our thing left over is only to produce the new productions. New productions తీసుకొస్తే మన పని అయిపోయినట్టు ఇంకా. So let me write the new productions. Z tends to beta. Beta is what here? ఇంకా మీరు ఈక్వేషన్ ఈ ప్రొడక్షన్స్ ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు, మనం రాసేసుకున్నాం కాబట్టి వాట్ ఈస్ బీటా, వాట్ ఈస్ A1, వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా అనేది రాసుకున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం జెడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేయచ్చు. సో వాట్ ఈస్ జెడ్ హియర్? బీటా ఆర్ బీటా జెడ్. సో వాట్ ఈస్ బీటా? A2, A1. Yes, beta is nothing but A2, A1 or beta Z.
A2 A1 Z, right? Next production AI means what here? A2 kada. A2 implies AI implies alpha or alpha Z. So what is alpha here? 0, A1 and 1. Alpha or alpha Z. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు దాకా జస్ట్ ఆల్ఫా రాసాం. ఇప్పుడు ఆల్ఫా జెడ్ రాయాలి. ఎలా రాయాలి? ఎవరైనా చెప్తేనే రాస్తాను. హౌ టు రైట్ ఆల్ఫా జెడ్ హియర్? ఆల్ఫా ఆర్ ఆల్ఫా జెడ్ కదా. ఆల్ఫా యాస్టీస్ రాసేసాను. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం విత్ దిస్. సో హౌ టు రైట్ ఆల్ఫా జెడ్? 0 A1 Z. 0 A1 Z. Next. Yes, 1 Z. 0 A1 Z. 1 Z. And this step is very important. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే జనరల్ గా ఏం రాస్తామంటే 0 A1 1 కూడా రాసేసి దాని తర్వాత జెడ్ రాయడము సంథింగ్ అలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ గ్రిబాక్ నార్మల్ ఫామ్ కష్టం కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ కేసెస్ లో పాసిబిలిటీ ఉంది అంతే. అంటే నేను ముందు చెప్పాను కదా ఇది చాలా టఫ్ గా ఉంటది, కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ టఫ్ ఇన్ ఇట్. మనకు ఒక స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టెప్ వైజ్ మనం ఫాలో అయిపోతున్నాం. దాంట్లో ఇంకా ఏమీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి లేదు. ఐ మీన్ టఫ్నెస్ ఫీల్ అవడానికి ఏం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా మనం ఒకదాని ప్లేస్ లో ఇంకొకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు అలా చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాంగ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒక A1 ఉంటే A2 వేసుకోవడమో లేదు అంటే ఇలాంటి రీప్లేస్మెంట్స్ దగ్గర ఎక్కువ రాంగ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వన్. సో హియర్ మనకి 2 న్యూ ప్రొడక్షన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ వెయిట్. సో వేర్ ఈజ్ అవర్ A1 యాక్చువల్లీ? దిస్ ఈజ్ అవర్ A1. ఇక్కడ ఉంది A1. ఒకసారి జస్ట్ నేను బాక్స్ చూడుతున్నాను. ఇక్కడ ఉంది A1, ఇక్కడ జెడ్ ఉంది న్యూ ప్రొడక్షన్, దీన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిందే. ఇక్కడ A2 ఉంది. ఈ మూడిట్లో రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లోకి ఏవైనా కన్వర్ట్ అయినాయా? we need to at every step we need to check whether any of the production is converted into the required form or not. ఇక్కడ కూడా A2 ఉంది, సారీ ఇక్కడ కూడా A2 ఉంది. నేను దీన్ని ఎందుకు బాక్స్ చుట్టాను? ఈ A2 అయిపోయింది, దీని తర్వాత మార్చేసాము, ఒక కొత్త A2 కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి ఓల్డ్ వన్స్ ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ 3 బాక్సెస్ నేను 3 బాక్సెస్ చుట్టాను కదా, ఈ 3 బాక్సెస్ లో ఏదైనా రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లోకి వచ్చిందా? Is any of the production is in the required form out of 3? A2 ma'am. A2 ఉంది. ఎందుకు అంటే A2 లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? It should starts with a terminal and after that we can have as many variables as we can. So ఈ particular production చూస్తే terminal followed by variable ఉంది, or you can have only terminal. That is also our rule. So only terminal ఉన్న problem లేదు. So this is also fine. And here terminal followed by 2 variables, that is also fine. And here terminal followed by 1 variable, that is also good. So ఇలా చూస్తే మనకి A2 అనేది కంప్లీట్ గా మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లోకి వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో ఇలా మనకి ఏదైనా మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లోకి రావడం స్టార్ట్ చేస్తే వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ వీ కెన్ జస్ట్ రీప్లేస్ దట్ ఇంటూ అనదర్ ప్రొడక్షన్. సో దీన్ని వేరే ఏదో ఒక ప్రొడక్షన్ లోకి రీప్లేస్ చేస్తే అది కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే వన్స్ ఒకటి మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లోకి వస్తే వీ కెన్ రీప్లేస్ A2 హియర్. ఇక్కడ A2 రీప్లేస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, A1 ప్రొడక్షన్ ని కూడా ఫర్దర్ గా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడైనా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం లెందీగా ఉంది కదా, ఫస్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేసేద్దాం. ఓకే, సో నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి నా స్క్రీన్ షాట్ ఏమైనా తీసుకుంటే తీసుకోండి. అండ్ ఆ స్క్రీన్ షాట్ చూస్తూ నాకు మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్.
ఓకే, నాకు ప్రొడక్షన్స్ చెప్తూ ఉంటారా అడిగితే? నేను అరేంజ్ చేసేస్తున్నాను కదా, చెప్తారు కదా, నోట్ చేసుకున్నారు కదా. ఈ 3 నోట్ చేసుకోండి మెయిన్. A1 ప్రొడక్షన్ ఏంటి, జెడ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి, A2 ఏంటి, మిగతా వాటితో మనకి సంబంధం అక్కర్లేదు. నాకు ఆ 3 ప్రొడక్షన్స్ చెప్పండి. అరేంజ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ A2 ప్రొడక్షన్? A2 నైనా మనం రీప్లేస్ చేయాలి ఇప్పుడు. A2 ప్రొడక్షన్ ఏంటి చెప్పండి? రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లోకి వచ్చింది కదా, ఆ ప్రొడక్షన్ చెప్పండి. 0A1 0A1 and 1 1 0A1Z 0A1 జెడ్ 1Z ma'am. ఒక నిమిషం నేను రాస్తాలే, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది. ఏది సఫిక్స్ ఏది ఇదో అర్థం కావట్లేదు. ఒక నిమిషం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పరా. 0A1 A1 or 1 0A1Z or 1Z. 1Z. Yes. So this is A2 production and A1 ఏంటి? What is A1 production? A2 and 0 ma'am. A2 And 0 ma'am. కంటిన్యూషన్ ఏనా లేదు ma'am. ఆర్ Or. ఇదేనా A1 ప్రొడక్షన్? ఇంకేమైనా ఉందా? అంతే ma'am. మళ్ళీ ఇక్కడ రాంగ్ రాసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లం అంతా రాంగ్ అయిపోతుంది. సో A1 ప్రొడక్షన్ ఉంది. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈ సబ్స్టిట్యూట్. ఇక్కడ మీరు రాయాలి, యాక్చువల్ గా నేను రాస్తే ఇంకా స్క్రీన్ సరిపోవట్లేదు, నేను రాయట్లేదు. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ A2 ఇన్ A1 ప్రొడక్షన్. ఆర్ మీరు ఒక్కొక్క దాన్ని ఈక్వేషన్ 1 2 3 అని చెప్పి అనుకొని సబ్స్టిట్యూట్ 1 in 2 లైక్ అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ A2 ఇన్ A1 ప్రొడక్షన్. సో A2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి మీరు. ఇక్కడ కూడా కొంచెం రాంగ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో A2 కి ఎన్ని ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 1 2 3 4. అవునా? A2 కి 4 ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇంకొంచెం క్లారిటీ రావడానికి మీకు ఇలా చెప్తాను, మీరు ఎగ్జామ్ లో అలా చేయక్కర్లేదు. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ సమ్ వన్. నేను దీన్ని స్మాల్ ఏ అనుకుంటున్నాను, దీన్ని బి అనుకుంటున్నాను, దీన్ని సి అనుకుంటున్నాను, దీన్ని డి అనుకుంటున్నాను. మీరు ఎగ్జామ్ లో ఇలా చేయొద్దు, మీకు అర్థం అవ్వడానికి మాత్రమే అలా చెప్తున్నాను. జస్ట్ నేను ఏబిసిడి అని అనుకుంటున్నాను. సో నేను A2 బదులు ఈ ఫస్ట్ A2 ఉంది కదా, దీని బదులు ఒకసారి ఏని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి, ఒకసారి బిని రీప్లేస్ చేయాలి, ఒకసారి సి చేయాలి, ఒకసారి డి చేయాలి. సో అప్పుడు నాకు న్యూ ప్రొడక్షన్ ఏమొస్తుంది? A1 టెన్స్ టు స్మాల్ ఏ A2 ఇది ఒకసారి వస్తుంది, నెక్స్ట్ BA2 ఒకసారి వస్తుంది, నెక్స్ట్ CA2 ఒకసారి వస్తుంది, నెక్స్ట్ DA2 ఇంకొకసారి వస్తుంది. ఆ 0 యాస్టీస్ మనం పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం రీప్లేస్ చేసుకుందాం. అండ్ యూ నీడ్ టు స్కిప్ దిస్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు లేదంటే మీ నోట్స్ లో రాసుకునేటప్పుడు కూడా ఇది స్కిప్ చేసేసుకోండి, ఈ లైన్. జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఇలా చెప్తున్నాను. లేదు అంటే మీరు జస్ట్ రఫ్ లో ఏదైనా ఎక్కడైనా పక్కన రాసుకోండి. ఇలాగా రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ప్రొడక్షన్ మీరు మెయిన్ బుక్ లో రాసుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నౌ వాట్ ఈస్ స్మాల్ ఏ? 0A1 అండ్ A2 ఇక్కడ యాస్టీస్ అలా ఉంది కదా, అది రాసేసాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ స్మాల్ బి? 1. A2 యాస్టీస్ రాసేస్తారు. వాట్ ఈస్ స్మాల్ సి? 0A1 జెడ్ అండ్ A2 యాస్టీస్ రాసేస్తారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డి? డి బదులు ఇక్కడ కూడా డీనా ఉంది, సారీ డి బదులు 1Z కదా, 1Z A2 0 యాస్టీస్ రాసేస్తారు. నౌ రిమూవ్ దిస్ లైన్. Is it clear till now? Yes ma'am. ఇంకేమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ కానీ కన్ఫ్యూజన్ కానీ ఏదైనా మిస్ అయినట్టు కానీ ఏమైనా ఉందా? ఓకేనా? కెన్ ఐ ప్రొసీడ్? మీరు ప్రతి స్టెప్ లో క్లారిటీ వస్తేనే నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళడం బెటర్. ఈ ప్రాబ్లం ఈ పని చేసేసేయండి. అంటే ఇందాకట్లాగా స్పేస్ తీసుకొని దానికన్నా మీరు జస్ట్ రీనేమ్ చేసుకొని అస్యూమ్ చేసుకోండి. రీనేమ్స్ సమ్ ఏబిసిడి అని అస్యూమ్ చేసుకొని దాని ప్లేస్ లో రీప్లేస్ చేయడం బెటర్ సొల్యూషన్ లాగా ఉంది. అది రఫ్ లో ఎక్కడ రాసేసుకుంటారు, చక్కగా రీనేమ్ చేసేసుకున్న తర్వాత అది కొట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. రఫ్ లో కాకపోతే ఇక్కడే రాసుకొని కొట్టేసుకోండి, ఏమైంది. సో ఇది ఓకే కదా? నౌ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఈక్వేషన్ A1. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్మ్ ఆర్ నాట్? Equation A1, is it in the required form or not?
ఉంది. It is in the it is in the required form. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా every terminal followed by variable, here also terminal followed by variable, and here also terminal followed by variable, terminal followed by variable, and finally terminal. So this is also in the required form. So మనకి A1 required form లోకి వచ్చేసింది, A2 కూడా required form లోకి వచ్చేసింది. And the left over thing is Z. ఈక్వేషన్ Z ని కూడా, ఎందుకంటే అది మనం క్రియేట్ చేసుకున్న న్యూ ఈక్వేషన్. సో ఈక్వేషన్ Z ని కూడా మనం రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లోకి తీసుకొచ్చే మనం అప్పుడు ప్రొడక్షన్స్ అన్నిటిని, అంటే A1 ప్రొడక్షన్, A2 ప్రొడక్షన్, Z ని ఒక చోట రాసుకొని మనం ఎండ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ Z? Z ప్రొడక్షన్ ఏంటి? A2 A1. A2 A1 నెక్స్ట్ A2 A1 Z. A2 A1 Z. So this is a Z production. So ఇక్కడ మనం A2 బదులు ఈ A2 ని రీప్లేస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో అన్నిటికన్నా జనరల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ లో Z ని రీప్లేస్ చేస్తే పెద్ద ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి. అక్కడ ముందు మీరు కంగారు పడిపోవద్దు అంత పెద్ద ఈక్వేషన్, అంత పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ చూసి. మీకు తెలుసు ఆ ప్రాసెస్ తెలుసు మీకు ఎలా చేయాలో. ఇప్పుడు ఒక చిన్న టెక్నిక్ కూడా మనకు తెలిసింది కాబట్టి అలా కళ్ళు మూసుకొని ప్రొసీడ్ అయిపోండి అంతే. సో ఇప్పుడు మనం A2 తో రీప్లేస్ చేయాలి. అగైన్ ఇందాకట్లాగానే A2 లో మనకి 4 ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ 4 ప్రొడక్షన్స్ లో ఫస్ట్ దాన్ని A అనుకుందాం, సెకండ్ దాన్ని B అనుకుందాం, థర్డ్ దాన్ని C, ఫోర్త్ దాన్ని D అనుకుందాం. సో అలాగే మనం ప్రొసీడ్ అయిపోదాం. ఓకేనా? యా. సో హియర్ ఫస్ట్ A2 ప్లేస్ లో దేన్ని తీసుకోవాలి మనం? స్మాల్ a తీసుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ A1 ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ here one more thing. First of all you need to divide Z into 2 productions. అలా అయినా చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఈ రెండింటికి కూడా మనం ఇప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఈ A2 ప్లేస్ లో తీసుకోవాలి, ఈ A2 ప్లేస్ లో కూడా తీసుకోవాలి. మీరు 2 ప్రొడక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేసుకొని అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ గా అయినా చేయొచ్చు. కాకపోతే కొంచెం లెందీగా వస్తుంది, దానికి మీరు రెడీగా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్. సో ఈ A1 తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు A2 ప్లేస్ లో B ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను, ఈ A1 యాస్టీస్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ A2 ప్లేస్ లో C ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను, A1 యాస్టీస్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ A2 ప్లేస్ లో D ఉంది కదా, D ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను, A1 యాస్టీస్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దాకా ఇది చేసేసాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు A2 ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఈ A2 ప్లేస్ లో మళ్ళీ A ని రీప్లేస్ చేస్తాం. జస్ట్ సెకండ్. A ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. లెఫ్ట్ ఓవర్ థింగ్ ఏంటి? A1 Z రాసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ B ని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి, A1 Z రాసేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ C ని రీప్లేస్ చేసుకున్నాను, A1 Z రాసేసుకున్నాను. D ని రీప్లేస్ చేశాను, A1 Z రాసేసాను. ఇది చెప్పండి అమ్మా, ఈ లైన్ మీకు క్లారిటీగా ఉందా లేదా? ఇక్కడ ఈక్వేషన్ Z ఉంది మనకి. ఈక్వేషన్ Z లో యాక్చువల్ గా ఎలా చేయొచ్చు దీన్ని అంటే, దీన్ని 2 ప్రొడక్షన్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకొని ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ని రీప్లేస్ చేసుకొని దాని తర్వాత దాన్ని కన్వర్ట్ చేసేసుకున్న తర్వాత వీ కెన్ గో ఫర్ ద సెకండ్ ప్రొడక్షన్. అలా అయినా వెళ్ళొచ్చు. లేదు అనుకుంటే వీ కెన్ డూ డైరెక్ట్లీ లైక్ దిస్. యా, అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ డైరెక్ట్లీ లైక్ దిస్. ఏం చేసాం, జస్ట్ మనం A2 బదులు, అంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ సెకండ్ పార్ట్ మర్చిపోండి. ఈ సెకండ్ పార్ట్ మర్చిపోండి. ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ పార్టే కన్సిడర్ చేయండి. ఫస్ట్ పార్ట్ లో A2 బదులు, ఇక్కడ మనకి A2 బదులు రీప్లేస్ చేసుకోవడానికి 4 ఉన్నాయి కదా ఆల్టర్నేటివ్స్. either A is there, B is there, C is there, D is there. So to replace A2 we have 4 alternatives, A, B, C, D. ఓకే, 4 alternatives ఉన్నాయి మనకి A2 బదులు తీసుకోవడానికి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను A తీసుకున్నాను, A2 బదులు ఒకసారి A తీసుకున్నాను. పక్కన A1 ఉంది కదా, ఈ A1 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేసాను అనమాట. సో A2 బదులు ఒకసారి A తీసుకున్నాను, A1 రాసేసాను. నెక్స్ట్ ఇంకోసారి B తీసుకున్నాను, A1 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేసాను. అలాగే C, D. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఈస్ క్లియర్ గా మనం రీప్లేస్ చేసేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ A1 ఉంది. సపోజ్ ఇక్కడ A1 లేకుండా సారీ ఇక్కడ A2 ఉంది. ఇక్కడ A2 లేకుండా A1 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? దీన్నేమో A1 తో రీప్లేస్ చేసుకోవాలి, దీన్నేమో A2 తో రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. అలాంటి కేసులో మాత్రం మీరు Z ని 2 ప్రొడక్షన్స్ కింద సపరేట్ చేసేసుకొని రాసేసుకోండి. దట్ ఈస్ బెటర్. మీరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు. లేదంటే ఇక్కడైనా అలాగే చేసేసేయండి, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఎందుకు?
అలా చేసేద్దాం ఒక్క నిమిషం. మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేసెస్ పెట్టారంటే మీకు సరిగ్గా అర్థం కావద్దు, చెప్పరు కూడా ఆ విషయం. లెట్ మీ టేక్ ద ఎరేజర్. జస్ట్ నేను ఏని 2 ప్రొడక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాను అంతే. ఇప్పుడు ఆ జెడ్ని సో ఇప్పుడు జెడ్కి సంబంధించి నేను ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ని తీసుకున్నాను. దాన్ని సాల్వ్ చేశాక ఐ కెన్ గో ఫర్ ద సెకండ్ ప్రొడక్షన్. ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లేదు, గోల్ లేదు. సో ఇప్పుడు చూడండి, స్మాల్ ఏ బదులు ఏం రాయాలి? ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్షన్ మీరు చెప్తే నేను రాస్తాను. జీరో A1 మ్యామ్. 0 A1. సో 0 A1 అండ్ నెక్స్ట్ ఈ A1 యాస్టీస్ గా రాసేస్తాను. నెక్స్ట్ బి బదులు 1 మ్యామ్. ఎస్ A1 యాస్టీస్ రాసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ సి బదులు 0 A1 జెడ్ అండ్ A1 నేను యాస్టీస్ రాసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ డి బదులు 1 జెడ్. 1 Z. ఎస్ మ్యామ్. అండ్ నేను నెక్స్ట్ A1 యాస్టీస్ రాసేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు జెడ్ ప్రొడక్షన్స్ అన్ని వచ్చేసినాయి. సో ఈ జెడ్ ప్రొడక్షన్స్ అన్ని రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయో లేదో చెప్పండి. నెక్స్ట్ నేను ఐ కెన్ క్రాస్ లైక్ దిస్. జెడ్ ప్రొడక్షన్స్ అన్ని రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయా లేదా? ఎస్ మ్యామ్. ఉన్నాయి కదా. టెర్మినల్ ఫాలోడ్ బై వేరియబుల్, టెర్మినల్ ఫాలోడ్ బై వేరియబుల్, టెర్మినల్ ఫాలోడ్ బై వేరియబుల్ అండ్ టెర్మినల్ ఫాలోడ్ బై వేరియబుల్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ జెడ్ ఇంకా అవ్వలేదు, మనకి ఇంకొక ప్రొడక్షన్ మిగిలిపోయి ఉంది కదా జెడ్ కి. సో జెడ్ కి సెకండ్ ప్రొడక్షన్ చెప్పండి. జెడ్ టెన్స్ టు A to A1 Z. A to A1 Z. ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్టోరీ. సో ఇక్కడ A2 ఉంది కాబట్టి A2 ప్లేస్ లో ఒకసారి ఏని, ఒకసారి బిని, ఒకసారి సిని, ఒకసారి డిని రీప్లేస్ చేద్దాం. మీరు చెప్తా ఉంటే నేను ఫాస్ట్ గా రాసేస్తాను. మీరు చెప్తే నేను ఫాస్ట్ గా రాసేస్తాను. A1 Z. B A1 Z. C A1 Z. D A1 Z. వెరీ గుడ్. ఒక పని అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ టు డు? Substitute A, B, C, D values. ఎస్. 0 A1 A1 Z. 1 A1 Z. 0 A1 Z A1 Z. 1 Z A1 Z. Yes. Now check whether it is in the required form or not. Yes, ma'am. So this is also in the required form. Therefore, the productions are అని చెప్పి మీరు ఏం రాయాలి ఫైనల్ గా? A1 ప్రొడక్షన్స్ రాయాలి, A2 ప్రొడక్షన్స్ రాయాలి అండ్ జెడ్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ రెండింటిని కలిపేసి రాసుకోండి. అంటే ఆర్ అని పెట్టేసేసి ఇదంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. జెడ్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ అని చెప్పి, సో ఆ మూడు కూడా ఫైనల్ ప్రొడక్షన్స్ అవుతాయి అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ద రిక్వైర్డ్ ఫామ్. సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ Kribak normal form which we want. Is it clear? So first మనం ఏం చేసాము ఈ ప్రాబ్లం లో? as we know ఫస్ట్ మనం ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నాం. మీరు అందరు రాసుకున్నారా? ఒకసారి అవి మీరు రాసుకుని చూడండి. అంటే ప్రీవియస్ స్క్రీన్ ఎరేజ్ చేసేసాం కదా. సో ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న ఈక్వేషన్ ఏంటంటే S tends to AA or 0 or A tends to SS or 1. సో దాని తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాము? We are going to check whether it is in the required. Just a second. So we have checked whether it is in the required Chomsky normal form required kaadu. Before Kribak normal form kavali ante step 1 lo Chomsky normal form format lo undali. So what is the step 1 we have done? So step 1 em chesamu? Adi CNF lo undo ledo check chesam. సో స్టెప్ 1 లో మనం రాసేసుకున్నాం ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సిఎన్ఎఫ్. సో నో నీడ్ టు కన్వర్ట్. సపోజ్ అది సిఎన్ఎఫ్ లో లేకపోతే మనం కన్వర్ట్ చేసుకొని మరి Kribak నార్మల్ ఫామ్ ప్రాసెస్ కి రావాలి. జనరల్ గా 99.9% మీకు సిఎన్ఎఫ్ లో ఉన్నవే ఇస్తారు, జనరల్ గా ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఇదే లెందీ ప్రొసీజర్ కదా, ఇంకా ఇవ్వకపోతే మన టైం బ్యాడ్, మనం ఏం చేయలేం. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ సిఎన్ఎఫ్ లో కనుక ఇవ్వకపోతే మీరు సిఎన్ఎఫ్ కన్వర్షన్ కి ఇన్ డీటెయిల్ స్టెప్స్ రాయక్కర్లేదు, కొంచెం బ్రాడ్ గా రాసేసేయచ్చు. మెయిన్ ప్రాబ్లం జిఎన్ఎఫ్ కాబట్టి. ఓకేనా? అది ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్?
వేరియబుల్స్ ని A1 A2 తో రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో ఎస్ ని A1 తో రీప్లేస్ చేసుకున్నాం, ఏని A2 తో రీప్లేస్ చేసుకొని రీనేమ్ చేసి మనం న్యూ ప్రొడక్షన్స్ ని రాసుకున్నాం. దట్ ఈస్ స్టెప్ 2. దెన్ వాట్ ఈస్ స్టెప్ 3? స్టెప్ 3 లో ఏం చేసాం? 3 cases, ma'am. యా, స్టెప్ 3 లో మనం ప్రతి ప్రొడక్షన్ ని ఆ 3 కేసెస్ లో ఏ కేస్ కి మ్యాచ్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో మనం ఫస్ట్ కేస్ కి మ్యాచ్ అయింది, దాన్ని ఇంకేం ఆల్టర్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి దాని అలా వదిలేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నాం, అది సెకండ్ కేస్ కి మ్యాచ్ అయింది. సో అకార్డింగ్లీ మనం ఆర్హెచ్ఎస్ వైపు ఉన్న ఫస్ట్ వేరియబుల్ ని రీప్లేస్ చేసి సమ్ న్యూ ప్రొడక్షన్స్ ని తీసుకొచ్చాం. అంతేనా? సో అక్కడతో మనకి కేస్ స్టెప్ 3 అయిపోయింది యాక్చువల్ గా. So what is step 4 in our process? In the last class we have discussed some process, right? So our process lo step 4 enti? Step 4 enti ante step 3 ni manaki required format వచ్చేంత వరకు we need to repeat చేస్తూనే ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము, యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్టెప్ 4 you can write that step 4 అని రాసుకోవచ్చు కావాలంటే అక్కడ నుంచి. స్టెప్ 4 లో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నామంటే again we are considering the equation, the same equation A2 నా A1 నా సెకండ్ A2 నే మళ్ళీ కన్సిడర్ చేసి అగైన్ అది ఎందుకంటే A1 ని కన్సిడర్ చేయడానికి లేదు, దాన్ని ఇంకా బికాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు కేస్ 1 దాన్ని ఇంక ప్రస్తుతానికి అలా వదిలేసాం. కానీ ఇది ఫర్దర్ గా దీన్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఉంది, ఎందుకంటే అగైన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ A2 దేర్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు కేస్ 3 అట్ దట్ టైం. సో నెక్స్ట్ ఇంకా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఉంది కాబట్టి దాన్నే మనం కన్సిడర్ చేసాం మళ్ళీ. ఓకే, సో అది అగైన్ మనకి కేస్ 3 కి ఫాలో అయింది. సో కేస్ 3 లో ఏంటి అంటే లెఫ్ట్ రికర్షన్ వచ్చినట్టు, ఆ లెఫ్ట్ రికర్షన్ మనం రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే న్యూ వేరియబుల్ జెడ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ జెడ్ కి సంబంధించిన న్యూ ప్రొడక్షన్స్ ని మనం తీసుకురావాలి. సో మనం దానికన్నా ముందు ఏం చేసాము, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు జెడ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఆ ఈక్వేషన్ ఉండాల్సిన ఫార్మేట్ ఏంటి రాసుకొని దాంట్లో ఏఐ అంటే ఏంటి, ఆల్ఫా ఏంటి, బీటా ఏంటి అవన్నీ క్లియర్ గా రాసేసుకోండి ఎగ్జామ్ లో కానీ నోట్స్ లో కానీ. అక్కడి నుంచి మీకు రాంగ్స్ తక్కువ వస్తాయి, మిస్టేక్స్ చేసే పాసిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో అది రాసేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ జెడ్. సో జెడ్ ఈక్వేషన్స్ రాసేసుకున్నాము. సో వన్స్ అలా అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా రిక్వైర్డ్ ఫార్ములాకి వచ్చిందా లేదా, రాకపోతే ఏం చేయాలి, ఎగ్జిస్టింగ్ ఈక్వేషన్స్ ని ఏవైతే మనం చేంజ్ చేయాలో వాటిని వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద variable which is present in the RHS part of the equation. So ఆ existing equations లో RHS part లో ఏ వేరియబుల్ ఉందో చూసుకొని ఆ వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్స్ కనుక మనకి రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లో ఉంటే వాటిని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో A2 ఆల్రెడీ మనకి రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లో వచ్చేసింది కాబట్టి A2 ప్లేస్ లో ఇక్కడ మనం రీప్లేస్ చేసుకొని A1 ని కూడా మనం రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లోకి తెచ్చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ A2 A1 రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం జెడ్ ని ఆల్టర్ చేయాలి. సో జెడ్ లో ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న ఫస్ట్ వేరియబుల్ A2 కాబట్టి ఇక్కడ A2 అగైన్ సేమ్ స్టోరీ, ఇక్కడ జెడ్ ని ఇలా ఆల్టర్ చేసుకున్నాం. జెడ్ కి ఇంకొక ప్రొడక్షన్ కూడా ఉంది. సో ఆ ప్రొడక్షన్ లో కూడా ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న ఫస్ట్ వేరియబుల్ A2 కాబట్టి A2 తోనే రీప్లేస్ చేసుకున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న ఫస్ట్ వేరియబుల్ A1 అయితే మనం A1 తో రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. Okay, we only focus on the first variable. We don't need to bother about all the remaining variables. So finally మనకి ఉన్న ప్రొడక్షన్స్ అండ్ రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసిన తర్వాత అవన్నీ ఒక ప్లేస్ లో రాసేసుకొని we are concluding that hence the given grammar is normalized and these are the normalized equations in GNF format. So that is the story. Okay, let me give another problem for you. Please do it carefully, okay, while coming to the next class. Just note down S tends to AB, S tends to AB, S tends to AB, A tends to BS or B tends to SA or A. So this is the grammar and convert it into the GNF format and while coming to the next class. Okay, I'm going to wind up the class. Is there any doubts? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?